Dear students, the great men and women in the world, they do the heavy works. Famous works in India and also the world level. Here is one of the great women, Sai Paranjpe. Before you read, one of the passages is there. Medha Patkar is a well-known name all over India. Medha Patkar is one of the famous person in India. She was born on 1st December 1954 in Mumbai. Medha Patkar is born in India, the city of Mumbai, in 1954 December 1st. All her life has been devoted to social service, particularly for the upliftment of tribals. She fought with the upliftment of the tribal peoples. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ಜನರ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಮೇಧಾ ಪಾಟ್ಕರ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ. ಯು ನೋ ಇಟ್, ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಂತೆಂತಹ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. She started Narmada Bachao Andolan in 1985. She fought with the Narmada River. Narmada Bachao Andolan, it should be started in 1985 to protest against the construction of the Narmada Dam across the river. She fought with the Narmada River. In India, Indian government was established the dam in Narmada River. She against to protect the river. Medha Patkar has won awards at the national level for her social work. The government is given to the award to her because she at the national level for her social work. Medha Patkar has won awards at the national level and her social work. These include Right to Livelihood Award, also called the Alternative Nobel Prize, Sweden in 1992. The World Level Prize for Nobel Award in 1982. She has received the Nobel Award. Goldman Environment Prize in the USA in 1993. ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಅದೇ ಗೋಲ್ಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ and the Green Ribbon Award, BBC in 1995. BBC, the meaning of BBC, British Broadcasting Corporation. BBC, British Broadcasting Corporation. The first main hints should be declared the BBC. ಇದೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಇದೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಇದಾಗಿತ್ತು ಹಿಂದೆ. ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿವೆ. ತಕ್ಷಣ ಬಿತ್ತರಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ unseen passage of the story of Medha Patkar.
So as it is, let us study one of the famous women in India. She has all the world her stage. She has called Sai Paranjapani. Sai Paranjapani. The story of Sai Paranjapani. Introduction. This is a short life sketch of Sai Paranjapani, a famous theatre personality from Pune, Maharashtra. She has also directed many television serials. She won the National Award for the Best Documentary with a social purpose. Her films are relevant even today. She is one of the good writer, director, and she was one of the famous personality. She was born in Pune, in Maharashtra state. She has also directed many television serials, TV serials, ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಅಂತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಾಯಿ ಪರಂಜಪೆ. She won the National Award for the Best Documentary with a Social Purpose. She has received the National Award for the Best Documentary with a series Social Purpose. Her films are relevant even today. She has also directed the films that stories are relevant nowadays. This is the simple introduction of Sai Paranjapani. Next, going on the topic, body of the lesson. It was a familiar sight to the residents of Pune, a plump little girl of about 6 or 7 skipping along with an elderly gentleman. They laughed, talked, and had a great time. It was a familiar sight to the residents of Pune. A plump little girl of about 6 or 7 skipping along with an elderly gentleman. They laughed, talked, and had a great time. She is round and fat. She is a round and fat. She is a fat girl and a round girl. Sight to the residents of Pune. Plump little girl of about 6 or 7 years. 6 or 7 years. ಅವಳು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಾಗಿದ್ದಳು. Skipping along with an elderly gentleman. She has competed to the elderly gentleman. They laughed, talked, and had a great time. She was a laughing girl, talker, good talker, and a great time. She has a great time. The little girl was Sai, and the gentleman was a famous educationist and mathematician. The little girl was Sai, and the gentleman was a famous educationist. Educationist and mathematician. She is an educationist
and as a mathematician. Sir R.P. Paranjapai, India's first senior wrangler and Sai's grandfather. India's first senior wrangler. She is not a good wrangler. A person who tops in maths examination from Cambridge University. She is one of the topper in England, Cambridge University. Famous mathematician in Cambridge University. Topper in mathematics. In out of the country. She has become a very good mathematician. Sir R.P. Paranjapai, India's first senior wrangler and Sai's grandfather. Appa. As they walked, Appa put simple mathematical questions and also related fables to her. These included fairy tales, Arabian Nights, and Birbal stories. Sai naturally preferred the fairy tales to mathematical problems. Sai's grandfather, Appa, they were going to the walk. Then they were discussing with the mathematics, and they are also told to the story. What kind of stories? Fairy tales, Arabian Nights, and Birbal stories. Fairy tales. Arabian Nights. Birbal stories. Sai naturally preferred the fairy tales to mathematical problems. She naturally preferred the fairy tales to mathematical problems. Tell me a story, Appa, Sai said. One day as they set out. No, said Appa grimly. Today will you tell me one. Every day his father told the story. One day his father was grimly. Today you tell me stories, asked one question to her. What? And she did. It was a fairy tale, replete with dragons and princes, talking parrots and hidden gold. Various type of stories should be created the Sai Paranjapai. You see, a fairy tale, replete with dragons and princes, talking parrots and hidden gold. Various type of stories should be created. She suddenly told to his father. Sai completed the tale with. She told to his father the story will be completed and they lived happily ever after. ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಆಕೆ ತಂದೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕಳು. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. Hum said, Appa, quite interesting. Where did you read it? His father was very happy. Asked another one question. Where did you read it? ಎಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೆ? ಇಂಥ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನೀನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ? Then she asked, I didn't. I made it up. Cried on. I didn't.
ಐ ಮೇಡ್ ಇಟ್. ನಾನೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಂತಹ ಕಥೆಗಳಿವು, ನಾನೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕಳು, ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡಳು. ದೆನ್ ಆರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಅವರ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ her first flight of fancy, and it was the beginning of a wonderful world of creativity. By the time she was just 8, she had published her first book in fairy tales called Mulan Chamera. Mulan Chamera. One of the book will be produced by Paranjapai. What's the meaning of Mulan Chamera? Mulan Chamera is one of the my dream child, my favorite child. His grandfather given to the title, my favorite child to all. Her first flight of fancy, and it was the beginning of a wonderful world of creativity. By the time she was just 8, 8 ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಈಕೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. She had published her first book ಆಫ್ ಫೇರಿ ಟೇಲ್, ಸುಂದರ ಕಥೆಗಳು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಳು. ಆ ಸುಂದರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದು ಆ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮುಲಾನ್ ಚಮೇರಾ, ಮೈ ಫೇವರೇಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿತು. ಸಾಯ್ಸ್ ಲವ್ ಫಾರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಗ್ರೀವ್ ವಿತ್ ಹರ್. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲವ್ ಫಾರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್. Books were revered objects in the Paranjapai household. One day Sai stepped on a book by mistake as they rushed into the library. She went to the library. She has studied in the book. Books are revered objects in the Paranjapai household. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಓದುವಂತಹ ಒಂದು ಕುತ್ಕಟಾಕ್ಷೆ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಸಾಯ್ ಸ್ಟೆಪ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ಬುಕ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಶಿ ರಶ್ಡ್ ಇಂಟು ದ ಲೈಬ್ರರಿ. ಆಕೆ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪುಸ್ತಕ ಕಾಲಿಗೆ ಬಡಿಯಿತು. ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಕಾಲನ್ನು ಇಟ್ಟಳು. ದೆನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ರೈಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಹರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್. ಸಾಯ್ ಫ್ರೋಜ್, ಡು ಯು ನೋ what he just did? You kicked knowledge. That's what he did. Now ask forgiveness of the book. Stop right there. ಬರೆಯೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು ನೀನು. ಆರ್ಡರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಫಾದರ್. ತಕ್ಷಣ ಅವರಜ್ಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಲಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ತೊಳೆದಾಗ ಬರೆಯೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು ನೀನು. ಸಾಯ್ ಫ್ರೋಜ್, ಡು ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಡಿಡ್? ಜಸ್ಟ್ ಡು. ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನೀನು? ಯು ಚಿಕ್ಕಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದ ಕದ್ದು ಹಾಕಿದೆ ನೀನು. ಪುಸ್ತಕ ಕಾಲಿಗೆ ಬಡಿಯಬಾರದು, ಆ ರೀತಿ ಜೋಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನೀನು. ಯು ಚಿಕ್ಕಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಕಾಲಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತಾಗದಂತೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವು ಅಷ್ಟೇ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕಾಲಿಗೆ ಬಡಿಯಬಾರದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಕಾಲಿಗೆ ಬಡಿದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒದ್ದಂತಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವರ ಅಜ್ಜ ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಡಿಡ್. ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನೀನು? ನಾವು ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್. ನೀನು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳು ಅಂತ ಅವರಜ್ಜ ಪುಸ್ತಕ ಕಾಲಿಗೆ ಬಡಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಪುಸ್ತಕ ಕಾಲಿಗೆ ಬಡಿಯಬಾರದು, ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ಅವರ ಅಜ್ಜ ಸಾಯಿ ಪರಂಜಪೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿ ಬೆಂಟ್ ನೀಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಟು ದ ಬುಕ್. ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಅಜ್ಜನ ಮಾತಿಗೆ ಆಕೆ ಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಳು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಗೌರವ, ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಧೇಯತೆ, ವಿದ್ವತ್ತು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. The same punishment was given when he discovered a dagger bow.
with this. So I learned to restrict feelings about books early in life. ಯಾವಾಗ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆಕೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದ ಸೇಮ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ವೆನ್ ಹಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಎನಿ ಡಾಗ್ ಈಟೆಡ್ ಬುಕ್. ಇಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವಾಟರ್ ಟು ಐಸ್. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹುಳುಗಳು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಹುಳುವಿನ ಹೆಸರು ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ. ಆ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿಶ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ವೆನ್ ಹಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಎನಿ ಡಾಗ್ ಹರ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್. ನಾಯಿಗಳು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದಿಲ್ಲ, ಓದುವವರು ಯಾರು? ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಐ ಲರ್ನ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಗೌರವಯುತವಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಬೌಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅರ್ಲಿ ಲೈಫ್. ಪ್ರಾರಂಭದ ಜೀವನದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಿ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಫನ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಶಿ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಪ್ಲಂಪ್ and her mates used to make fun of her. Sorry. It was not fun for her always. ಯಾವಾಗಲೂ ತಮಾಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಕೆ. She was a bit plump and her mates used to make fun of her. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆಕೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಟ್. ಆಕೆ ಇರುವಂತಹ ಬಾಡಿಗೆ ಆಕೆಯನ್ನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದರು, ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದರು. ಯು ಕಾಂಟ್ ರನ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಸಾಯ್ ಜೀವ್ ಚಂದು. ಯು ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಟೀಮ್ ವೀಕ್ ಸೆಡ್ ಮೀರಾ ಕೈಂಡ್ಲಿ. ನೆವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಪ್ ಟು. ಯು ಆರ್ ಟೂ ಫ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ದೇವಯಾನಿ. ಸಾಯ್ ಪರ್ಟಿಫೈಡ್ and their friends were fun with her. You can't run with us, ಸಾಯಿ. ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಓಡಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀನು. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಟ್. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಬಹಳ ದಪ್ಪನಾಗಿದ್ದೀಯಾ. ಜೀವ್ ಚಂದ್ರು ಚಂದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಓಡಿ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯು ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಟೀಮ್ ವೀಕ್. ನೀನು ನಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ದುರ್ಬಲ ಮಾಡುತ್ತೀಯ. ಮೀರಾ ಅವಳ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನೆವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ನೀನು ನಿನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯು ಆರ್ ಟೂ ಫ್ಯಾಟ್. ನೀನು ಬಹಳಷ್ಟು ದಪ್ಪನಾಗಿದ್ದೀಯಾ. ದೇವಯಾನಿ, ಮೀರಾ and Chandu, they were very discussed with her body and they were very made a joke. Sai face crumpled and she sat gloomy by the sidelines, watching her friends laugh and play happily. Sai face crumpled. She is very crumpled and she sat gloomy by the sideline watching. ಆಕೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬಹಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಜಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅದು ಹೆಂಗಿಲ್ಲಂದ್ರೆ ಹಾಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರಲಾಗಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಕೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳ ಸ್ನೇಹಿತರು her friends laugh and play happily. They were very laugh and played happily. Her friends. ಅವಳ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ನಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಕೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೋನ ಫೇಸ್ ಬ್ರೈಟನ್. ತಕ್ಷಣವೇ ಆಕೆ ಮುಖವನ್ನು ಹೊಳಪಳ್ಳಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕ್ರೈಡ್ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿದ್ರು. I know of a lovely game. I know of a lovely game. It's a magic island full of hidden treasure.
ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಕೆಗೆ ಹೊಳೆಯಿತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಾಂತ್ರಿಕ ದ್ವೀಪವಿದೆ. ಆ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಫುಲ್ ಆಫ್ ಹಿಡನ್ ಟ್ರೆಜರ್. ಆ ಒಂದು ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಅಡಗಿದೆ. The maids who were playing gathered around her to listen to her story. ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾವಾಗ ಈಚೆ ಹೋಗಿದ್ದೋ ಅವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೊಳಿ ಬಂದು ಈಚೆ ಸುತ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುತ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತ ಮತ್ತೆ ಈಚೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. In no time, a spell of magic. They not only listened to the fantastic story, but were also ready to take the road and act as she directed. This went on not for a day or two, but for the whole week. ಯಾವಾಗ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತ ಅವಳ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ರು, ಆಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಸ್ ನೋ ಟೈಮ್. ಶಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ಅದೇನೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್, ಅದೊಂದು ಕೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕಥೆ ಅದು. ಬಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಡಿ ಟು ಟೇಕ್ ರೋಡ್. ಅದನ್ನು ನಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್. ಆ ನಟನೆಗೆ ನಾನೇ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು. ದಿಸ್ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಡೇ. ಇದು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಲ್ಲ, ಆರ್ ಟು, 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಹೋಲ್ ವೀಕ್. ಇದೊಂದು ವಾರವೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 1-2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುವಂತಹ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ಒಂದು ವಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. Sai was always fascinated by many things. One of them was doll splitting. This is a traditional game played by Maharashtrian girls. Children conduct marriage of a bride doll and a groom doll. Mantras are chanted. Gad or Jagri and Hoa are changed. Sai was always fascinated by many things. ಬಹಳಷ್ಟು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಾಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಘಟನೆ ಅಂದರೆ ಡಾಲ್ಸ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಗೊಂಬೆಗಳ ಮದುವೆ. 2 ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿತ್ತು. This is a traditional game played by Maharashtrian girls. Maharashtrian girls. Maharashtrian girls. They were doing the doll marriage. ಗೊಂಬೆಗಳ ಮದುವೆ. ಆ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಮದುಮಕ್ಕಳಂತೆ ಸಿಂಗರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮದುಮಕ್ಕಳಂತೆ ಸಿಂಗರಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ರೈಡ್ ಡಾಲ್ ಅಂಡ್ ಎ ಗ್ರೂಮ್ ಡಾಲ್. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ಗಂಡು. ಆ ಮದುವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಾಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊಡಿಸಿ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಚಾಂಟೆಡ್, ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಆ ಗೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಸಿ ಜಾಗರಿ ಅಂಡ್ ಪೋವಾ ಆರ್ ಶೇರ್. ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವಲಕ್ಕಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಲಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಊಟವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯನ್. ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಈಕೆ ಗೊಂಬೆಗಳ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿಯೇ ಮದುವೆಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಶಿ ಸೆಡ್ ಒನ್ ಡೇ, ಒಂದು ಮಗುವಾಗಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಮಮ್ಮಿ ಯು ನೆವರ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫನ್ ಕಂಪ್ಲೇನಿಂಗ್ಲಿ. ಮಮ್ಮಿ ಯು ನೆವರ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫನ್. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೀನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ? ಮದರ್ ಸೆಡ್, ಆಲ್ ರೈಟ್, ಯು ವಾಂಟ್ ಎ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್? ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಬೇಕಾ? ನೀನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀಯಾ? ವೆಲ್, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ one that you can never forget.
forget. Okay? Remember. Opposite. Alright, what you meeting? In ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಏನಾಗದ್ರೆ ವೆರಿ ಯಾವ one that you can never forget on the day when she came back from school. ಆಕೆ ಅವತ್ತು ನೀವು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗ ಆಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಶಾಲೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ದ ಹೋಲ್ ಹೌಸ್ ಲುಕ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಹಾಲ್. ಆಕೆ ಮನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮದುವೆಗೆ ಶೃಂಗಾರಗೊಂಡಂತೆ ಆಗಿತ್ತು. ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರ ಮನೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಸುಗಂಧಭರಿತವಾಗಿ ಹೂವುಗಳ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿತು. ಬಿಫೋರ್ ಶಿ ಕುಡ್ ಸಿಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬ್ರೈಡ್ಸ್ ಮದರ್. ಯಾವಾಗ ಆಕೆಗೆ ಹೇಳದ ಹಾಗೆ ಆಕೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಕೆಯನ್ನ ಮದುವಣಗಿತ್ತಿಯಂತೆ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿದರು. ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅರೈವ್ಡ್. ಡ್ರಮ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ತರಿಸಿದರು. ದ ಗ್ರೂಮ್ ರೋಡ್ ಆನ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಆ ಮದುವೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮೂಲಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆಲ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ದ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಟುಕ್ ಪಾರ್ಟ್. ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಆಕೆ ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾದರು. ದ ಬ್ರೈಡ್ ವಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್. ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದ ಆಕೆ ವಾಸಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಲಯದ ಜನರು ಬಂದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆಕೆಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಮದರ್ ದಟ್ ಡೇ ಸೊ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಮಾ. ಆದರೆ ಅವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು ಅವಳ ತಾಯಿ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಳು. grew up to become one of India's leading filmmakers and theatre personalities. ಅಂದು ಮಾಡಿದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಹೇಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ grew up become one of India's leading filmmakers and theatre personalities. ಅದೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಅವಳ ತಾಯಿ ಈಕೆಗೆ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ bride girl procession in that area. Her mother should be conducted these programs in her house. Just time.